नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं डिजिटल अदायगी हल लई ई-रुपए लॉन्च करनगे। ई-रुपए एक कैशलैस अते बिना संपर्क डिजिटल अदायगी साधन है। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय भाषावां की मुड़ सुरजीती लई नवाचार अते सांझे यत्नां दी कीती अपील। केंद्र सरकार ने देश के 10 करोड़ परिवारां नूं आयुष्मान भारत स्कीम तहत लिआंदा। देश भर विच अज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने रोजाना कोविड केसां की वध रही गिणती ते लाग की दर विच तेजी वाले 10 सूबियां की स्थिति की कीती समीक्षा। पंजाब सरकार ने एक वड्डा फैसला लैंदियां भलक तो पंजाब विच सारियां जमातां लई स्कूल खोलण दा कीता ऐलान। टोक्यो ओलंपिक्स विच भारतीय महिला हाकी टीम क्वार्टर फाइनल विच पहुंची। पंजाब दी कमलप्रीत कौर बल डिस्कस थ्रो मुकाबले दे फाइनल विच पहुंची। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं डिजिटल अदायगी हल लई ई-रुपए लॉन्च करनगे। प्रधानमंत्री डिजिटल पहलकदमियां दे सब तो वड्डे हामी ने। ई-रुपए एक कैशलैस अते बिना संपर्क डिजिटल अदायगी लई साधन है। ये QR कोड अते SMS आधारित ई-वाउचर है जो लाभपात्रियों के मोबाइल राहीं सपुरद किया जा सकता है। इसनूं नैशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म ते माली सेवावां विभाग, सेहत ते परिवार भलाई मंत्राला अते राष्ट्रीय सेहत अथार्टी के सहयोग नाल विकसित किया है। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय भाषावां की रखिया अते मुड़ सुरजीती लई नवाचार अते मिल के यतन करन लई अपील की है। भारतीय भाषावां की सांभ की लोड़ अते उन्हां दी लगातारता यकीनी बनाउण ते जोर दिंदिआं उन्हां कहा कि यह केवल जन मुहिम राहीं ही संभव है। उन्हां कहा कि लोकां नूं इकट्ठे होके एक सुर विच भविख दीआं पीढ़ियां लई भाषा लई रवायत नूं उन्हां तक पहुँचाउण लई यतन करने चाहीदे ने। ਉਹ माँ बोली की रखिया बारे करवाए गए एक सम्मेलन ਨੂੰ वर्चुअली संबोधन कर रहे सन। श्री नायडू ने भारतीय भाषावां विच म्यारी लिपि अंतर अते विग्यानक टर्मिनोलॉजी के सुधार की लोड़ ते जोर दिता। केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के 10 करोड़ परिवारों नूं आयुष्मान भारत स्कीम के घेरे अंदर लिआंदा गया है। लोक सभा में जानकारी दिंदिआं उन्हां कहा कि हुण इस स्कीम तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवाउण लई 50 करोड़ लोग योग ने। उन्हां कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम अमरीका विच सेहत बीमे की सब तो वध चर्चित ओबामा सेहत संभाल तो 5 गुणा वड्डी है। एक प्रश्न का जवाब दिंदिआं मांडविया ने कहा कि सरकार अंग दान करने लई सुखावां माहौल उत्साहित कर रही है। उन्हां कहा कि अंग बदलण की पहुँच लई सरकार ने कई पहलकदमियां कीतियां ने। केंद्र सरकार ने महामारी खिलाफ लड़ाई लिए एमरजेंसी कोविड हुंगारा पैकेज तहत सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं हुण तक करीब 1828 करोड़ रुपए दिते ने। एक ट्वीट विच सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि यह पैकेज की कुल राशि का 15% है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज देश भर विच सेहत बुनियादी ढांचे के विकास विच सहायता करेगा। देश भर विच अज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। ये 3 तलाक खिलाफ कानून बनाउण लई मनाया जा रहा है। घट गिणती मामलों बारे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार ने 1 अगस्त 2019 नूं 3 तलाक खिलाफ कानून बनाया सी, जिसने 3 तलाक समाजिक बुराई नूं एक अपराधक जुर्म बनाया है। नकवी ने कहा कि कानून नूं लागू करन तो बाद 3 तलाक केसां विच काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि देश भर दीआं मुस्लिम महिलावां ने इस कानून का भरमा स्वागत किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश दीआं मुस्लिम महिलावां दे स्वै निर्भरता, स्वैमान अते स्वै विश्वास नूं मजबूत किया अते 3 तलाक खिलाफ कानून लिया के उन्हां दे संविधानक, मौलिक ते लोकतंत्री हक्कां दी राखी की है।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ 12 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇਵਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ 17 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਵੱਧ ਕੇ 205 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਇਲਾ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖਣਿਜ ਖੁਦਾਈ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਣਿਜ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਸਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਉਪਿੰਦਰਾ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਬਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਸਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹੁਣ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਪੂਲ ਏ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। 25 ਸਾਲਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 64 ਮੀਟਰ ਦਾ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਸੀ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 64 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੈਲਰੀ ਆਲਮੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਲੌਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਈਜ਼ੂ ਯਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਸਿੰਧੂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੀਨ ਦੀ ਹੀ ਬਿੰਗ ਯਾਹੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।